مسلمہ اتنے سارے گروپ اور فرقوں میں بٹنے کے بعد پھر اس کے بعد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ایک عمل نہیں ہو رہا ہے بلکہ کتنے عمل. زنا کے اڈوں پہ کون نظر آ رہا ہے زیادہ؟ مسلمانوں کی تعداد. آپ برا مت ماننا. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں انٹرنیٹ کے حوالے سے جب سروے ہوا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، اگر آج میں تم اس سے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے پوچھوں کہ آپ کا ذہن کیا بولتا ہے کہ کہاں دیکھی جاتی ہوگی گندی فلمیں، کوئی برطانیہ کا نام لے گا، کوئی امریکہ کا نام لے گا، کوئی اور نام لے گا. لیکن حقیقت یہ ہے اپنی ساری گندگی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے والوں، اپنی ساری جو ہے وہ غلطیوں کا ذمہ دار اور بار دوسروں کے سر ڈالنے والوں، سن لو امت مسلمہ کی تباہی کا سبب کیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام آیا جو 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کے نام پہ بنا، جہاں کی ساری آبادی مسلمانوں کی ہے. یعنی جہاں مسلمان جتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نبی کو قبر انور میں دکھ دے کر کے ہم سکھ جاتے ہیں، رسول اللہ کا قبر میں دل دکھا کر ہم سکون اور اطمینان چاہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. آپ کہیں گے امیر القادری ہم نے کب نبی کو دکھ دیا، کب تکلیف پہنچائی؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے نبی سے پوچھو. میرے نبی خاتم النبیین سید العالمین فرماتے ہیں لوگوں تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب میں تمہیں نیکی پر دیکھتا ہوں تو خوش ہو کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہیں گناہ پہ دیکھتا ہوں تو اس سے میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب میرا جوان یہ چاہتا ہے حالات بدلیں. حالات ڈنڈوں سے نہیں بدلیں گے، حالات تلواروں سے نہیں بدلیں گے، حالات ہتھیاروں سے نہیں بدلیں گے. ہم بدل جائیں، نبی کو اذیت پہنچانا چھوڑ دیں، پھر دیکھنا آسمان سے کیسے مدد نازل ہوگی. واللہ ان اللہ والوں کی موجودگی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان گناہ چھوڑ کر اندر کے سچے مسلمان بن جائیں. صدیق کا درد لائیں، سوز علی لائیں، درد بلال لائیں، اور سوز اویس لائیں، عمر کی شجاعت لائیں، عمر کے اللہ اکبر وہ جذبہ ایمان لائیں، عثمان کی سخاوت لائیں، حسین کا مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں. آسمان سے اللہ کی مدد کو زمین پر اترتے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت. میرے جوانوں اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھا رہے ہیں. حضور کو قبر میں کیا گزرتی ہوگی جب کوئی جوان کسی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو زنا کی نیت سے پارک میں لے جاتا ہوگا. جب اللہ اکبر عید کی چھٹیوں کے موقع پر مسلمان لڑکے پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان بناتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے اسمارٹ بننے والوں، سو کالڈ اسمارٹ بننے والوں، مجھے بتاؤ یہ جو وسطرا تمہارے چہروں پہ چلتا ہے، تمہارے چہروں پہ باپ پہ چلتا ہے، پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. مجھے بتاؤ کون سے عاشق رسول ہو، کس محبت رسول کی بات کرتے ہو؟ آج ایک جوان کہتا ہے مولانا آج میں فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو کہا کہ میرے ابا نے مرتے مرتے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ کام مت کرنا. تو میرے باپ نے مرتے مرتے یعنی دنیا سے جاتے جاتے مجھے وصیت کی تھی نا، اس لیے میں باپ کی وصیت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں باپ کی آخری وصیت آپ کو یاد ہے کیا؟ رسول پاک کی بھی آخری وصیت یاد ہے؟ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ظاہری طور پر اللہ کے حبیب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا؟ باپ کی آخری وصیت کا خیال، رسول پاک کی آخری وصیت کا کوئی خیال نہیں. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو 2 چیزیں کہتے ہوئے وہ گئے. ایک تو یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور فرمایا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا. اور تیسرا اور آخری جملہ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، اللہ کے نام کے ساتھ وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے. اب میں پوچھتا ہوں اللہ
अल्लाह के रसूल ने दुनिया से जाते जाते दो आखिरी वसीयत की थी ज़ाहिरी तौर पर। नंबर एक, अपनी बीवी और अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, और नंबर दो, नमाज की पाबंदी। बताओ हुजूर की आखिरी वसीयत का कितना ख्याल है? कितनी नमाज की हमारे अंदर पाबंदी है? बड़ी माजरत के साथ 95% लोग नमाज से कोसों दूर है, मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें मरसिया खां है, जुमा की 2 रकात पढ़ के भाग जाते हो। क्या ये ख्याल नहीं आता हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते जाते एक फिक्र की थी कि मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े, मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े। बताओ क्या नमाज पढ़ते हो? अल्लाह अकबर। जब नमाज की बात आती है तो मुसलमान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए। सुन लो और अच्छी तरह सुन लो और ध्यान से सुन लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया, बाहर हो गया, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है क़यामत के दिन। और एक मुकाम पर फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी अल्लाह उसके सर से अपना रहमत वाला हाथ हटा लेता है, उसको अपनी पनाह में नहीं रखता, वो खुदा की पनाह से निकल जाता है जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे। आपको दोस्तों के पास बैठने के लिए टाइम है, हमें और आपको बीवी बच्चों के पास वक्त गुजारने के लिए टाइम है, हमें और आपको अगर कोई वजीर बुला ले तो सारे काम छोड़कर जाने के लिए टाइम है। थोड़ा ईमान वालों अपने दिलों पे हाथ रखकर सोचो, आपको दोस्तों आपको आप टाइम दे सकते हो, आप पड़ोसियों को टाइम दे सकते हो, आप बीवी बच्चों को टाइम दे सकते हो, आप सबको टाइम दे सकते हैं, लेकिन जिस रब ने मुझे और आपको जिंदगी दी उस खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं, अल्लाह के लिए हमारे पास टाइम नहीं। जरा सोचो तो, क्या हम तबाह नहीं होंगे, हम बर्बाद नहीं होंगे, हम रुस्वा नहीं होंगे? सोचो तो, हम सबको टाइम दे रहे हैं, अपने रब के लिए हमारे पास, खुदा के लिए टाइम नहीं, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। हम ना मिटेंगे, हम तबाह नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे। एक बुजुर्ग, ध्यान से सुनना, एक बुजुर्ग हज के लिए गए तो उनकी तमन्ना ये थी कि मैं मस्जिद में क़याम करूंगा और रात को क़याम मस्जिद में करूंगा और दिन को जो है सफर करूंगा। अब ये हुआ कि रात को वो बुजुर्ग मस्जिद में क़याम करने लगे तो अचानक मस्जिद के अंदर कोई रो रहा था। किसी के रोने, वो बुजुर्ग बयान करते हैं, किसी के रोने की आवाज जैसे बच्चा जोर जोर से रोता है, कोई रोने वाला इंसान रोता है, ऐसी आवाज आ रही थी। और एक आवाज उसमें और बुलंद हो रही थी, ए अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तू उनको वीरान कर दे, अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तू उनको तबाह व बर्बाद कर दे। वो बुजुर्ग महसूस कर रहे थे कि हो क्या रहा है। मस्जिद के अंदर गर्द गुबार पड़ी हुई थी, घान कचरा पड़ा हुआ था, कोई इंतजाम साफ सफाई का नहीं था, यानी पता चलता था कि कोई इसमें आता नहीं है। जब पता चला ना कि एक बुजुर्ग हज को जा रहे अल्लाह के वली और वो हमारी मस्जिद में रुके हैं, तो फिर लोग आए और आने के बाद अपने मसाइल बताने लगे, बाबा हमारे पास रोजी नहीं है, परेशान है, ये है वो है, आप कोई तावीज दे दो। इस वक्त तो पूरी उम्मत की तवज्जो तावीज की तरफ, वजीफों की तरफ, बुजुर्गों की दुआओं की तरफ। न मैं तावीज़ का मुखालिफ, न वजीफों का मुखालिफ, न बुजुर्गों की दुआओं का मुखालिफ। लेकिन एक बात कहता हूँ, ईमान लगती बात कहूँगा, आपको अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। नहीं माफ़ कर सकते, जो बदला लेना चाहो मैं इजाज़त देता हूँ, ले लेना। ये बात याद रखना, जिस घर की बरकत अल्लाह उठा ले, जिस घर की बरकत अल्लाह उठा ले, दुनिया में कोई तावीज़ ऐसा लिखा नहीं गया आज तक कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत को तावीज़ वापस ला सके। और अगर जुमला बुरा लगता है, लेकिन मैं इस अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह रहा हूँ, अल्लाह की उठाई हुई बरकत मुल्ला कभी वापस नहीं ला सकता। इतना याद रखना, एक बात अच्छी तरह समझना, कितना भी बड़ा वली आपके लिए दुआ कर दे, अगर आप बेनमाजी हैं और अल्लाह ने बरकत उठाई है, वली की दुआ की बरकत भी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे आका ने खुद फरमाया, जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा खत्म कर देता है। वरना मैं आपको कहूँ, इन उलमा की अल्लाह वालों की मौजूदगी में, कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ ले तो हमें किसी की दुआ की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल हमारे लिए इतनी दुआ कर चुके कि उस दुआ की बरकतें हमें मिलना शुरू हो जाए, हमारा काम ही बन गया। लेकिन वो दुआ की बरकतें क्यों रुकी हुई है? दुआ की वो बरकतें रुकी हुई क्यों है? क्योंकि आका फरमाते जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ की बरकतें उसको नसीब नहीं होती। उठा करके आप किताबें हदीस की पढ़ लें। मैं इसका इनकार नहीं करता कि रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकतें उम्मत को नहीं मिल सकती, लेकिन जिसने दुआएं की उसने खुद फरमाया नमाज छोड़ दोगे तो अल्लाह वालों की दुआओं की बरकतों से महरूम कर दिए जाओगे। लोग आए वहां, आने के बाद कहा हजरत परेशान है, ये वो है, लेकिन वो हजरत सच्चे हजरत थे, वो सही आदमी थे। उन्होंने कहा तुम्हारे मसले का हल नमाज में है, नमाज पढ़ो, मस्जिद आबाद करो, तुम्हारे सारे मसले हल हो गए। सबके मसले अलग अलग थे, किसी की बेटी का रिश्ता, किसी का ये, आपके भी होंगे, मेरी माएँ और बहनें मौजूद है, उनके भी मसाइल हैं।